Good morning, my dear students, and we are now moving to the next class of Corporate Governance and Business Ethics. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ തിയറീസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു 6 തിയറീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. 6 തിയറീസിൽ 3-4 തിയറീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഏജൻസി തിയറി ആയിരുന്നു. ഏജൻസി തിയറിയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് managers and shareholders, they are separate and they have a conflicting interest, and ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ shareholders have to manage the managers, and always the managers should try to ensure the well-being of the shareholders. Okay, and that is that was the essence of agency theory, and the next theory was stewardship theory. Okay, and what is stewardship theory? Stewardship theory is the essence is there is no such separation between managers and shareholders. Both these persons are same, and they have a common interest, and likes towards the managers will try to understand the expectations of shareholders, and at all cost they will try to meet these expectations. So that's the essence of this stewardship theory, and but both these theories were concentrated on the welfare of shareholders, ignoring the interest of other stakeholders. Both these theories concentrated only on shareholders. That was the main limitation of these two theories, and we have seen the third theory, that is stakeholder theory. And in stakeholders theory, almost all stakeholders, internal and external stakeholders are given importance, and managers are trying to satisfy the needs of all these stakeholders, whether it is internal or external, primary stakeholders or secondary stakeholders. That's the method in which they are classified: internal, external, primary, secondary, etc. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ലാസ്റ്റ് വൺ വാസ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസി തിയറി. റിസോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസി and how much resources are provided by the managers towards the organization, and how much they are capable and how much they are efficient to supply the needy resources towards the organization, and based on that, based on the efficiency, based on their capabilities, the directors are divided into 4 sections in resource dependency theory, and they are insiders, business experts, support specialists, as well as community influentialist. So these are the 4 categories of directors, and so these are the 4 important theories we have studied in the previous classes, and now we have 2 more theories to study in this corporate governance theory, and they are transaction cost theory as well as political theory. Transaction cost theory and political theory. And what do you mean by transaction cost? What is transaction cost? Whenever a transaction is there, or is a transaction is conducted with a third person, the organization incurs cost. That is the essence of transaction cost theory. അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട്.
അല്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പുറമേ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there are a lot of shareholders in our organization and in a company, but at the same time they are not in a position to do all the activities by themselves. So they are doing it with the help of directors. ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യാണ്? ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് they have to be paid. The directors have to be paid, especially directors, those who are in the chief executive positions. അല്ലേ, അവർക്കൊക്കെ റെമ്യൂണറേഷൻ നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓൾ ദീസ് പേഴ്സൺസ് ആർ ഹൈലി പെയ്ഡ്, അല്ലേ, ഹൈലി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ അത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, അവർക്ക് അതിനുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ട്. അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി വൃത്തിയായിട്ട്, കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലേ. ലൈക്ക്വൈസ് ദർ ആർ സോ മെനി മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് വി ഹാവ് ടു അപ്പോയിൻറ്റ് എ ചെയിൻ ഓഫ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ്. ആ ചെയിനിൽ നമ്മൾ എത്ര പേരെ അധികമായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻകർ ചെയ്യും, അല്ലേ. ആ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എത്ര പേരെയാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻകർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, എത്രത്തോളം ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ബർഡൻ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. And it should also reflect in the profitability and efficiency of the organization, and it should be taken care of by the managers. അത് നോക്കേണ്ടത് മാനേജേഴ്സാണ്. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിൽ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു അക്കൗണ്ടിങ് നടത്തേണ്ടത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് തിയറി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ, നോക്കിയാൽ അറിയാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ, സെർച്ച് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് എ സപ്ലയർ. ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ്, അല്ലേ. നമ്മളൊരു നല്ലൊരു സപ്ലയറിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു, അയാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അയാളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുക്കുന്നു, അല്ലേ. സപ്ലയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാന്നറിയാം, റോ മെറ്റീരിയൽസോ മെഷീനറിയോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ. അപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇൻഫർമേഷൻസ് കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കൂടും. അതേസമയം ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സപ്ലയറെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇരട്ടിയാവും. നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന, നല്ല ടൈംലി മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സപ്ലയേഴ്സാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, നമ്മുടെ ആ ഒരു വേ ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബാർഗെയിനിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ കോസ്റ്റ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ബാർഗെയിനിങ് കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ബാർഗെയിനിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ കോസ്റ്റ് ടു പർച്ചേസ് എ കമ്പോണൻറ്റ്. ഒരു കമ്പോണൻറ്റ്, ഒരു അസംബ്ലിങ് പാർട്ട്, അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുക, അല്ലേ. ഒരു തവണ പോയി നമ്മൾ കുറച്ച് അത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കി, അയാൾ തന്നില്ല, സോ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പോയി, അല്ലേ. സോ അവിടെയൊക്കെ വീണ്ടും കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻകർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഡിസിഷൻ കോസ്റ്റ്,
ഓക്കെ. ദെൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ടു മോണിറ്റർ ദ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന, എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ് അല്ലേ. പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചില ക്വാളിറ്റി മാനുവൽസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ. ചില കാര്യങ്ങൾ ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്രയധികം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയധികം അവിടെ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, പല വിധത്തിലുള്ള കോസ്റ്റുകൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ പലതരം കോസ്റ്റുകൾ, ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റ്, ബാർഗെയിനിങ് കോസ്റ്റ്, ഡിസിഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതരം, ഇതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റുകളാണ് അല്ലേ. പുറമേ ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നത് അല്ലേ. സപ്ലയർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നല്ല സപ്ലയർ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ, ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്വയം അത് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് വേറെ ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ വി ഷുഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അവർ സെൽഫ്. Directors should make all necessary facilities and all necessary measures to introduce self-dependency measures in the company. ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പകുതിയോളം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക്, പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ. ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ എഫിക്കസിയെ അത് ബാധിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം. സോ വൈൽ ഗവേണിംഗ് ദ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആൻഡ് വൈൽ ഗവേണിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ്, almost all managers should ensure to minimize and to optimize these transaction cost by improving and by monitoring, by introducing self-dependency measures. So that's the essence of a transaction cost theory. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാനേജേഴ്സിനെ അവർക്കൊരു അധിക ബാധ്യത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് ഈ തിയറിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ തിയറി പ്രൊപ്പൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സിയർട്ട് ആൻഡ് മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന 2 ഓതേഴ്സാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് തിയറി ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊപ്പൗണ്ട് ചെയ്തത്, ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതേസമയം പിന്നീട് വില്യംസൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പേർട്ട് അതിന് വളരെയധികം പ്രചാരം എന്ത് ചെയ്തു, കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിയറി ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി. അടുത്ത തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറിയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി? പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം there is the influence of politics, there is the influence of government rules and regulations, and we have to seek the permission of all our shareholders before we are taking an important decision in an organization. അല്ലേ, ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സുപ്രധാന കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ആരുടെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ വൺ വേ ഓർ അതർ ദേ ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പെർമിഷൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാങ്ങിക്കുന്നത് വോട്ടിങ്ങിലൂടെയാണ്, അല്ലേ, വോട്ടിംഗ്. ആൻഡ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഈസ് implemented in all types of organization and especially in a company also. അല്ലേ, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നു, മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള വോട്ടിംഗ് സമ്പ്രദായങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്. വോട്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ സമ്മതം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവരുടെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ആണ് കമ്പനിക്ക് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഒരു മെജോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു,
എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മെജോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ്. ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതൊരു തരം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ പബ്ലിക്കാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, എന്താണ് നടക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരാണ്. ദാറ്റ്സ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ. അതൊരു പൊളിറ്റിക്സാണ്. ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നടപ്പിലാവുന്നത്. അതല്ല ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് താല്പര്യമില്ല. അതേസമയം ഓർഗനൈസേഷനിൽ കമ്പനിയിൽ നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദേ വിൽ ഒപ്പോസ്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിൽ ടേക്ക് ദ നെസസറി ആക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കമ്പനി. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ ദിസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ we should not underestimate. അതിനെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്പിരിറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കണം? മാനേജേഴ്സിന് സാധിക്കണം. ബിക്കോസ് ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ, ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ഏത് ഓർഗനൈസേഷനും ഏതൊരു കമ്പനിക്കും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അതല്ല ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കമ്പനിയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വാധീനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. ആൻഡ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കണം? മാനേജേഴ്സിന് സാധിക്കണം. മാനേജേഴ്സ് പലപ്പോഴും അത് മറന്നു പോകലാണ് പതിവ് അല്ലേ. ഒരിക്കലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വലിയ ആൾക്കാരാണ് എന്നവർ ചിന്തിക്കില്ല. സ്വയം വളരെ കീ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ എല്ലാം തന്നെ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് അവരെയും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇറ്റ് പ്രൊപ്പോസസ് ടു ഡെവലപ്പ് വോട്ടിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റാദർ ദാൻ പർച്ചേസിംഗ് വോട്ടിംഗ് പവേഴ്സ്. ആസ് എ റിസൾട്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് മേ ഡയറക്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് വിത്തിൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടപ്പിലാവണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, so that's about the political theory. So these are the 6 important theories on corporate governance: agency, stewardship, stakeholders, like resource dependency, transaction cost, and political theory. And you must understand the essence of these 6 theories, and you can study it very well. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ തിയറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയായാലും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എത്തിക്കൽ തിയറീസ്, ബിസിനസ് എത്തിക്സ് തിയറീസ്. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ തിയറീസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബിസിനസ് എത്തിക്സിൻ്റെ തിയറീസാണ്. എന്താണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. വാട്ട് ആൾ തിങ്സ് ഹാവ് ടു ബി പ്രാക്ടീസ്ഡ് and have to be followed in an organization. That is business ethics. What are the do's and don'ts in a business organization? And what are good activities, what are bad activities in a business organization? And all these are determined by business ethics, or it is the process in which all these activities are done. That process can also be called as business ethics. ഓക്കെ, സോ ആ ബിസിനസ് എത്തിക്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മെയിൻലി ദർ ആർ 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറീസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ്. 4 തിയറീസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ എത്തിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന തിയറി, രണ്ടാമത്തെ
ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തിക്സ് തിയറി, മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്കോഴ്സ് എത്തിക്സ് തിയറി, നാലാമത്തെ വിർച്യൂ എത്തിക്സ് തിയറി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എത്തിക് തിയറി. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എത്തിക് തിയറി? എന്താണ് എത്തിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എത്തിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ: the employees and all the stakeholders and all the persons who are connected or who are linked with the organization, they must be educated and they must be aware of the ethical practices inside the organization. അവരറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ, ഒരു സിസ്റ്റം ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എത്തിക് തിയറി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദ മെയിൻ റീസൺസ് ഫോർ ദ പവർ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഈസ് ഇൻ എനി ഗിവൺ സൊസൈറ്റി ഈസ് മച്ച് സ്ട്രോങ്ങർ നൗ, and companies have become a major provider to the society in terms of jobs, products and services. Always the society is expecting from the business organization, from a company, only ethical practices, because company is a great provider to the society, and this provider in the sense that they are providing jobs to the society, they are providing various types of products and services to the society. അല്ലേ, സൊസൈറ്റിയിലൊരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംരംഭത്തിന്, അതായത് സൊസൈറ്റിയുമായി അത്രയും ഗാഢമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന് എന്ത് കൂടിയേ തീരൂ? എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് കൂടിയേ തീരൂ. അതർവൈസ് ദ സൊസൈറ്റി വിൽ റിജക്റ്റ് ദി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ദ സൊസൈറ്റി വിൽ റിജക്റ്റ് ദി കമ്പനി. സൊസൈറ്റി കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും? റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ. അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വേണം? തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമുക്കറിയാം, പല ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷനുകളിലും ദർ ഇസ് എ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ദ കൺസേൺ. ഫോമലായിട്ടുള്ള ശരിക്കും ചില വർക്ക്ഷോപ്സൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത്, സെമിനാറുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത്, ദേ ആർ ടീച്ചിങ് their own employees how to practice ethical practices in their own concern. അല്ലേ, പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷനുകളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല, നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് അവരെ അവെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അത്രത്തോളം ആ ഒരു അവെയർനെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എത്തിക് തിയറിയിലൂടെ എക്സ്പേർട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ്സ് ഇൻ ബിസിനസ് എത്തിക്സ്, മൊറാലിറ്റി ഈസ് ഇൻജെക്റ്റഡ് ദറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ നോംസ്, values and beliefs fixed in the social process which helps the right and wrong for individual or social community. പലപ്പോഴും some employees they may not be that much interested to follow such ethical practices inside the organization, but at the same time it is a duty of the managers to instill in them these ethical practices, because it will be beneficial to the organization and they can success and they can exist in a society only if they practice these ethical activities. ഓക്കെ, ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അവരിൽ ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്.
And next one is feminist ethic theory. ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തിക് തിയറി. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തിയറി നമ്മൾ കണ്ടത് ഏതാണ്? ദറ്റ് ഈസ് എത്തിക് തിയറി എന്നുള്ള തിയറിയാണ് കണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തിക് തിയറി എന്നുള്ളതാണ്. ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ കുറച്ച് ഫിമെയിൽ ജെൻഡറിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉള്ള ചില ഇമോഷൻസ്, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ലവിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ, മറ്റുള്ളവരെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി സ്ത്രീ സഹജമായിട്ടുള്ള ചില ഇമോഷൻസാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, മറ്റു ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു കഴിവ്, അത് പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഫെമിനൈൻ ജെൻഡറിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടി കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ, കുറച്ചുകൂടി സിമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ, ആ ഒരു നേച്ചർ പലപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന സംഭവം അല്ലേ? ആൻഡ് that is while business ethics theory focuses on rights and wrongs in business, feminist ethics theory emphasizes on empathy, healthy social relationships, loving, care for each other and avoidance of harm. ഇതൊക്കെ സ്ത്രീ സഹജമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ്, സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് കുറച്ചും കൂടി കെയർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയാലും കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയാലും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ചു കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സഹിഷ്ണുത, ആ ഒരു മനോഭാവം കാണിക്കാനായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, സാധിച്ചിരിക്കണം. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവുന്നതും കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നല്ല കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന 2013 ഇനാക്ട്മെൻറ്റിലാണ് അത് വന്നത്. അതായത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ കമ്പനികളിൽ 300 crores മുകളിൽ ടേൺ ഓവറുള്ള കമ്പനീസിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളെങ്കിലും വുമൺ ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ക്ലോസ് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്ലോസ് അവിടെ വന്നത്? അത് കുറച്ചും കൂടി സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ളൊരു കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു നീക്കം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കാരണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള ലവിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ, കുറച്ചും കൂടി മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു കമ്പാഷനേറ്റ് എംപതറ്റിക്കൽ നേച്ചർ, സ്നേഹപൂർവ്വം ഇടപെടാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ, അത് സ്ത്രീകൾ മാത്രമെന്നല്ല എല്ലാവരും തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പ്രാക്ടീസുകളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഓർഗനൈസേഷന്, കമ്പനിക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ എത്തിക്കൽ തിയറി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ തിയറി പറയുന്നത്, മൂന്നാമത്തെ തിയറിയുടെ പേരെന്താണ്? ഡിസ്കോഴ്സ് എത്തിക്സ് തിയറി. ഡിസ്കോഴ്സ് എത്തിക് തിയറി. And what is the discourse ethics theory? Discourse ethics theory എന്ന് പറയുന്നത് it is a matter of settlement of conflicts. സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ്. എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരർത്ഥം കൂടി അതിനുണ്ട്. We are saying that we are following ethical practices, but at the same time in almost all dealings there are conflicts. We are conflicting with our suppliers. We have conflicting interest with our shareholders.
ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് അവർ കസ്റ്റമേഴ്സ്, ദെൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കവിടെ എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക? അല്ലേ? എപ്പോഴും വഴക്കടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അതേസമയം നമ്മൾ പറയുന്നു അവിടെ എത്തിക്സ് ഉണ്ട് എന്ന്. അത് കോൺട്രഡിക്ഷനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ആവുന്നതും കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതും എത്തിക്സിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. എത്തിക്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്, അല്ലേ? ഇനി അഥവാ കോൺഫ്ലിക്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്. പലപ്പോഴും കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരാളല്ല ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെരുമാറുന്നത്, ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല, അല്ലേ? ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഒരേ സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരേ സമയം നമുക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്, അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെ ഉണ്ടാവുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിലാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിൻ്റെ വിജയം. And next business ethics theory is virtue ethics theory. Virtue ethics theory. And what do you mean by virtue? Virtue means showing good characters, അല്ലേ? നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന അതായത് നന്മ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന, നന്മ മാത്രം കാണുന്ന ഒക്കെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, വെർച്യൂ ബേസ്ഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം. വെർച്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹാബിച്വലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല. നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം, സെൽഫ് അനാലിസിസിലൂടെ, സെൽഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എന്തൊക്കെ വെർച്യൂ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കാണിക്കണം എന്നുള്ളത്. കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് മോറൽ എക്സലൻസ്, ഗുഡ്നെസ്, ചാസ്റ്റിറ്റി, അല്ലേ? അതായത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു സുതാര്യത, ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അവനവൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ലാഭത്തിന് വേണ്ടി, സീക്രട്ടായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വെർച്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്സ് എന്ന്. ഇനി അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഹാബിച്വലായിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കണം, അല്ലേ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ തന്നെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ചിലപ്പോൾ മോറൽ ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ പതുക്കെ വീക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ നമ്മളോട് പറയുമെന്ത്, നീ പോകുന്ന ട്രാക്ക് ശരിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് നീ ആക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല നന്മകൾ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് തന്നെ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യും, പറയും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസും നമ്മുടെ ആ ഒരു സെൽഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റും ഒക്കെ അതിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ വെർച്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പലപ്പോഴും അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില കമ്പനീസിൽ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും ഒരുമിച്ച് ചില കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴുള്ള, നമുക്ക് വെർച്യൂ ചെയ്യുന്നതിന്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കും വളരെ ഈസിയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അത് ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്, അല്ലേ? ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാവരും കള്ളത്തരാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലേ, അത് വളരെയേറെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവന് വരെ ആപത്തുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് അങ്ങനെയുള്ള വെർച്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഈ വെർച്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്സ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത്, അതിനെ മൗൾഡ് ചെയ്ത്, അതൊന്നും കൂടി മിനുക്കിയെടുത്ത് നമ്മളത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഓർഗനൈസേഷനിലെ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇതുപോലുള്ള ചില കൊള്ളരുതാത്ത പ്രവർത്തികൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത്. ബാക്കി ആര് ചെയ്താലും അത് ചിലപ്പോൾ കമ്പനിയെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല,
അല്ലേ? അതേസമയം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, മാനേജേഴ്സ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിയെ ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൊസിഷനുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനോ കമ്പനിക്ക് പുതിയ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി ഒരുക്കി കൊടുക്കാനോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്, സാധിക്കുന്നില്ല. വേറെ ആരും വിചാരിച്ചാൽ അത് പറ്റില്ല, അല്ലെ? കമ്പനിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ്, ഡയറക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. ഇനി ഈ വെർച്യു ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്സ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാം. രണ്ട് രീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് വെർച്യു ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്. അതായത് ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ്. അതായത് നമ്മൾ നന്മ പ്രവർത്തികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. ഞാൻ നന്മയുള്ളവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നന്മയുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് ആ ഒരു തലത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫക്റ്റീവ് തലം. ഇനി രണ്ടാമതൊരു തലം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള തലമാണ്. ഇൻ്റലക്ച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു ബൗദ്ധിക തലം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വിളിക്കാം. അതായത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ, നന്മകൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, വെർച്യു ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദർ ഷുഡ് ബി എ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് റീസണിങ് എബിലിറ്റി. And this intellectual virtue-based ethics suggests that all the persons and all the directors should do virtue inside the organization based on reasoningനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, I am doing this thing because that will be its effect. അല്ല, ഞാനൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത്, അല്ലേ? അങ്ങനെയും കൂടി നമുക്ക് അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി മേന്മയുള്ളതാവുക. അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു തലം അതിനുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന ഒരു തലം അതിനുണ്ട്. അതായത് എഫക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇൻ്റലക്ച്വലിൽ നമ്മൾ വളരെ റീസണിങ്ങോട് കൂടി നമുക്കറിയാം ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഞാൻ വളരെ നന്നായിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ദർ ആർ സോ മെനി മാറ്റേഴ്സ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്, അല്ലേ? ഐ ഷുഡ് കീപ്പ് മൈ അക്കൗണ്ട്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് ഗീവ് ദ പ്രോപ്പർ അക്കൗണ്ട്സ് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. Okay, and our account should contain only ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ഇൻഫർമേഷൻസ്, അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് റീസൺസ് നിരത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ, റീസൺ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ആണ് അത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള തലമായിട്ട് മാറുന്നത്. രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എസ്പെഷ്യലി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ, അതായത് ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് തിങ് ആൻഡ് ഹാവ് പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ്. നല്ല കാര്യം ചെയ്യുക, പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് ബട്ട് ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ടു ഡു വെർച്വസ് ആക്ട് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് റീസൺ. വെർച്വസ് ആക്ട് ചെയ്യുക, പക്ഷേ റീസണിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇന്ന വെർച്യൂസാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവരെ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലേ? ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ? നമ്മളിത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് നേരിടേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അത് ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിനും നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനും. നമ്മൾ എത്തിക് തിയറിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലേ? എത്തിക്സ് എംപ്ലോയീസും എല്ലാവരും അവെയർ ആയിരിക്കണം. എന്തൊക്കെ എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്യണം, അത് എന്തുകൊണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം, എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ,
അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിലൂടെ നമ്മുടെ മൊത്തം ഓർഗനൈസേഷനെ നല്ലൊരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, എത്തിച്ചേർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക പറയാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ 4 ബിസിനസ് എത്തിക്സിൻ്റെ തിയറീസാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് 1 എത്തിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന തിയറി, രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തിക്സ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്, മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്കോഴ്സ് എത്തിക്സ് തിയറി, നാലാമത്തേതാണ് വെർച്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്സ് തിയറി. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്, ഓരോന്നിൻ്റെയും കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് എത്തിക്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാവണം, എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്യണം, അത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് അവിടെ വേണം. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഫെമിനിസ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടേതായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക പെരുമാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഡിസ്കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. ആൻഡ് വെർച്യൂ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർച്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ 4 തിയറീസിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തന്നത്, പറഞ്ഞു തന്നത്. സോ എളുപ്പമാണ്, പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ തിയറീസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ 2 തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്തും കൂടി പഠിച്ചു, ബിസിനസ് എത്തിക്സിൻ്റെ 2ഉം കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസും വരുന്നുണ്ട്, ബിസിനസ് എത്തിക്സും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് 2ൻ്റെയും തിയറീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പഠിക്കുക. ആൻഡ് ബാക്കി ഇനി വരുന്ന ഹെഡിങ് മോഡൽസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ആണ്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.